Vodadzisa და წმინდისასულისა და დღეს სახარებაში მოვისმინეთ სახარების საკითხავი უნდა მოსვა ასე ვთქვათ უსინდის მსაჯულზე რომელთანაც მიდიოდა საწყალი ქალი ქვრივი და სწხოვდა რომ რაღაცა მისი საქმე გაერჩია და იმას არ უნდოდა ან ეზარებოდა ან რა ვიცი ხო და მაგრამ ისეთი იყო ეს მსაჯული რომ მასზე ნათქვამი არის და თვითონაც თავის თავზე იძახის ამას რომ ღმერთის არ მეშინია და ადამიანთა არ ამცხვენია ადამიანების არ ამცხვენია თვითონაც აღიარებს და უფალიც ამბობს მის შესახებ ამას მაგრამ ბოლოს და ბოლოს იფიქრა რომ როდნემდე უნდა იაროს ამ ქალმა და უნდა შემაწუხოს და მოდი გავუკეთებ იმას რასაც თხოვსო და შეასრულა მისი თხოვნა ხო და უფალი შეიძლება ითქვას რომ კაცს ამ უსინდისო კაცს ადარებს თავის თავს და ამბობს რომ თუ კი იმან ბოლოს და ბოლოს გააკეთაო ეს რასაც თხოვდა ის ქვრივიო ნუ თუ უფალი ბოლოს და ბოლოს არ შეასრულებს თქვენ თხოვნას ვინც ღაღადებს და უფალს მიმართავს არა გეუბნებით რომ მალე შეასრულებს მათ თხოვნას და მათ ხვეწნას ისე რომ უნდა დიდი იმედით ვიყოთ უფლის მიმართ როცა ვთხოვთ როცა მიმართავთ თუმცა ეს უფლის ნებაზეა დამოკიდებული და უბრალო ნებაზე კი არა როგორც ამ თქვათ ამ საჯულს რომ მინდა არ მინდა არ გავაკეთებ მომინდება და არა იმაზე რომ უფალს მუდამ უნდა ჩვენთვის სიკეთე მაგრამ არის ისეთი გარემოებანი როცა უნდა უფალმა ასე ვთქვათ თავი შეიკავოს ჩვენი თხოვნის აღსრულებაზე რამდენიმე ხნით ან შეიძლება რომ ისეთი თხოვნა არის და ისეთი შეიძლება მავნე იყოს ჩვენთვის რომ საერთოდ არ შეგვისრულოს იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად შეიძლება ითქვას ყოველ შემთხვევაში ზოგჯერ როგორც ისეთი უგუნური ბავშვები ვიქცევით ხოლმე რომ მინდა და შეიძლება რომ ის რაც გინდა შენ ზიანს მოგიტანს ხო და ოღონდ უფლის ამ რომ უფალმა აღვისრულოს ჩვენი თხოვნა ერთი ასე ვთქვათ საჭირო პირობა არის ეს ის არის რომ ვთხოვოთ უფალს ხო და მერე ვეცადოთ რომ ისეთები ვიყოთ ვინც უფლისათვის საქმარი და ვინც ცდილობს რომ უფალთან რაც შეიძლება ახლოს იყოს. Сегодня мы слышали евангельское чтение об одном бессовестном судье, который и сам про себя свидетельствует о том, что у него совести нету. И Господь его так называет, что такой, что говорит, Бога не боюсь и людей не стыжусь. Вот такой вот человек. И вот ходила к нему бедная вдова и просила, чтобы он какое-то дело ее рассудил, а он все не хотел. А потом он все-таки сказал, что чтобы эта женщина мне, наверное, с таким даже, знаете, выражением лица и все это, с такой мимикой, с таким этим, чтобы эта женщина мне не надоедала, пусть, значит, сделаю для нее, а то будет ходить все время просить, и сделаю, что она просит. И Господь говорит, что, как бы сравнивая себя с этим судьей, что если, говорит, этот судья бессовестный, значит, все-таки исполнит, в конце концов, просьбу этой вдовицы, неужели же Господь не исполнит просьбы тех, кто к
к Нему взывает. Но при этом говорит, кто взывает к Нему день и ночь. То есть тот, кто обращается к Нему, кто просит. Вот. Не так, что один раз там сказал, Господи, ну сделай мне вот это, и не получится. Так я Его просил, а Он мне не сделал, мне не исполнил Господь. Нет, это должно быть и в другой притче говорит о том, что эти просьбы наши должны быть настойчивыми. Вот. Но есть одно условие, что мы должны стараться быть близкими к Нему и должны стараться, должны обращаться к Нему часто, быть угодными Господу. Тогда Он эту нашу просьбу исполнит. Сегодня очень такое для Грузии и для Церкви Божией, и можно даже так сказать, что для всего христианского мира, очень такой великий такой день. Но, как говорится, не все об этом ведают, не все это, как говорится, знают. Даже и те, которым наиболее близко к этому относятся, грузины, наверное, тоже так это не очень внимательны к этому. Сегодня память одного из... Я как-то опубликовал на Фейсбуке такую про нашего патриарха грузинского Илью. Вот, и написал, что это лучший грузин нашего времени. Вот. А про Давида, может, и про святейшего Илью можно будет так сказать. Вот. А про царя Давида можно сказать, что это один из лучших, один из замечательнейших представителей грузинского народа. А можно добавить и это и христианской церкви вот, за все времена. Потому что это очень такой замечательный был, во-первых, великий государственный деятель, вот, который совершил дела такие, которые никто до него не совершал, который, можно сказать, что создал ту Грузию, которая потом просуществовала много сотен лет, и хотя сейчас ее ободрали, обкорнали, вот, но тем не менее все равно она вот сохраняется примерно такой, какой ее создал ее царь Давид. Но кроме того, что есть такое, что государственный человек такой очень и даже успешный и так далее, но в духовном плане не очень такой годный человек. А царь Давид был по-настоящему таким святым человеком, который, сколько у него было только времени, несмотря на множество походов и войн и так далее, вот, все время находился в молитве и в духовном чтении. За ним, как свидетельствует его биограф, его современник, близкий к нему человек, что когда, говорит, он шел в поход или даже ехал на охоту, то, говорит, мулы и ослы, мулы и верблюды даже везли за ним книги. То есть целую библиотеку таскал за собой. И как только, говорит, у него находилось время, он сразу, значит, брал эту духовную книгу, вот, не какое-нибудь там, знаете, вот, что-нибудь такое пустое, вот, а духовную книгу, в том числе очень любил читать апостол, и даже по заметкам, которые он делал, что за год 24 раза прочитывал книгу «Апостол» и другие книги. Вот такая интересная деталь его биографии, как пишет его это, что, говорит, он очень хорошо подготовивший все это самое к этому, в 10 лет один раз принимал святое причастие. То есть таким, как говорится, трепетом к этому относился и настолько себя считал недостойным, что только в 10 лет один раз он принимал святое причастие. Вот это не к тому, чтобы мы редко причащались, но чтобы тоже имели бы такой трепет перед этой
перед этим великим таинством и перед этой великой святыней. Вот, и в довершение своей такой, в общем-то, можно так это сказать, что блестящей жизни, вот, что он, можно сказать, из ничтожества, из ужасного такого положения вывел свою страну и создал такую могучую такую державу. Вот, он написал канон покаянный, где он всячески обличает себя. Ничего, как говорится, хорошего в себе не видит, а видит только одни недостатки, видит то, что он неправильно делал, как он там говорит, что обижал сирот, захватывал чужие земли. Вот. Даже есть такое, что иногда, как по-видимому, как это, астрологией, так сказать, занимался или прибегал к этому. Одним словом, что было или что не было, все это, как говорится, пишет себе в минус всю свою жизнь. Вот такое очень такое глубокое покаяние. Вот. Дрес საქართველოსთვის და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ეკლესიისათვის ძალიან ესეთი დიდი დღეა, დღე ხსენებისა დიდი მეფისა, კეთილმსახური მეფისა დავით აღმაშენებლისა. ქართველებმა კარგად ვიცით და შეიძლება არც თუ ისე კარგად, რომ რა დიდი საქმე გააკეთა მეფემ საქართველოსთვის. მე ერთ ხელ ესეთი ის გამოვაქვეყნა ჩვენ უწმინდეს ილიაზე, რომ ერთ-ერთი კი არა, ჩვენი დროის საუკეთესო ქართველი მეთქი ეგრე დავწერე. ხო და შეიძლება არა მარტო ჩვენი დროის, უფრო მეტიც ეკუთვნის უწმინდეს, მაგრამ დავით აღმაშენებელზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი ისეთი ქართველია, საუკეთესო ქართველია საუკუნეების, ასე ვთქვათ, მანძილზე, მთელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე. ხო და არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, არაჩვეულებრივი საქმე გააკეთა საქართველოსთვის, რომელიც აქამდე არ შეიძლება რომ მისი მადლი და მისი ამაგი აქამდე მოხვება საქართველოს, თუმცა ჩვენ ბევრი რამე დავკარგეთ, ბევრი რამე, ასე ვთქვათ, ვერ მივხედეთ და ეხლაც ვერ ვართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ დავით აღმაშენებლის, ასე ვთქვათ, ისეთი სავართ მემკვიდრენი, კარგი მემკვიდრენი. ხო და მაგრამ გარდა ამისა იყო არიან ადამიანები, რომლებიც მოღვაწეები, სახელმწიფო მოღვაწეები, რომლებმაც დიდი რაღაც ესეთი გააკეთეს. იყო ეგეთი მაგალითად და მაგრამ სულიერების მხრივ ვერ იყვნენ მაღალ დონეზე. აი მაგალითად ცნობილი ესეთი ლუი მე-15 საფრანგეთის მეფე, რომელსაც ეძახდნენ, რომ ის არის მეფემზე, ესე ამბობდნენ მასზე. მაგრამ წაკითხული მაქვს, რომ იმ აკრძალული ჰქონდა ეკლესიისგან ზიარება თავისი, ასე ვთქვათ, არასწორი ცხოვრებისათვის და ესეთ ამ აკრძალვაში გარდაიცვალა, განუტევა სული და ამავე დროს ესეთი გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე იყო. ხო და დავით აღმაშენებელი არა მარტო დიდი მოღვაწე იყო, არამედ დიდი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანი, რომ მთელი მისი ცხოვრება ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საქმეებით, სწორედ ქრისტიანული საქმეებით არის აღნიშნული. ეკლესიების აშენება საქართველოსში, საქართველოს გარეთ, სინას მთაზეო, ათონზეო და ასე ვთქვათ, სხვა ადგილებში. ხო და იმას ძალიან ისეთი
მორწმუნე ადამიანი იყო სასულიერო წიგნების მკითხველი, რომ მისი იმის ცხოვრების აღწერი ახლობელი ადამიანი, სამწუხაროდ დიდი მწერალი, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცით მისი სახელი. ის წერს, რომ ან ომში მიდიოდა თუ ან ესა თან მიხვებოდა აკლემებს და იმებს ჯორებს მიჰქონდათ წიგნებიო დაზვინულები იყვნენ წიგნებით და როგორც კი რაღაც მომენტს იშოვიდა ზოგჯერ პატარა ესე ვთქვით ბრძოლაში რაღაც იყო ესეთი შესვენება რომ აიღებდა წიგნს და კითხულობდა განსაკუთრებით აღნიშნულია რომ ძალიან უყვარდა 60 ქულოს კითხვა წელიწადში 24 ჯერ ჰქონდა წაკითხული ეს 60 ქულო ხო და ძალიან დიდი ესეთი ეთყობა ძალიან დიდი არა მარტო მოუცნელობით არამედ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ პატივისცემით ამ უდიდეს ნიშნად და ძღვენთან რომელიც არის ზიარება წმინდა ზიარება დიდი ესეთი მომზადების შემდეგ 10 წელიწადში ერთხელ იღებდა ზიარებას ხო და ამას იმისთვის კი არ ვამბობ რომ ჩვენც ასე ვთქვათ იშვიათად ვეზიაროთ არა პირიქით უნდა ვეცადოთ რომ მივიღოთ მალმალე შეგვეძლოს მიღება ამ ცხოველს ჩვენთვის ცხოველს მყოფელი მის საიდუმლოსი არამედ რომ მაგალითი ავიღოთ რომ როგორი მოწიწება და როგორი რიდი უნდა გქონდეს ჩვენ ამ უდიდესი ნიჭისადმი ხო და ძალიან ბევრი კეთილი საქმე წაიკითხეთ არის მაგისი ეს სწორედ მისი მეფე Давидის ცხოვრება ხო და кто желает есть на русском языке перевод я сам грешный тоже когда-то рискнул и сделал этот перевод и кто желает то могу предоставить на русский язык вот ხო და მიუხედავად ამისა რომ ამდენი ასე ვთქვათ ესეთი დამსახურება ჰქონდა რომელს შეიძლება რომ ადამიანმა მოიხსენოს მაინც რომ ესა და ეს გავაკეთე კეთილი საქმეო არა დაწერა გალობანი სინანულისანი სადაც პირდაპირ ასე ვთქვათ ძალიან ასე მოიხსენა თავისი თავი როგორც დიდი ცოდვილისა და უბრალოდ ისე კი არა რომ ცოდვილი კაცი ვარ არა პირდაპირ ჩამოთვლილი აქვს ის ცოდვები რომელიც ჰქონდა მას და რომელიც თვლიდა რომ მან ასე ჩაიდინა ხო და ესეც კარგი მაგალითი არის რომ სწორედ მოიქცა ისე როგორც უფალი ამბობს თავის მოწაფეებს ეუბნება რომ ყველაფერიც რომ შეასრულოთო მაინც უნდა თქვათ რომ ჩვენ უვარგისი მონები ვართო ხო да этим своим покаянием и своим как говорится перечеркнул свою жизнь ничего хорошего в ней не найдя вот что выполнил тот призыв Господа в котором Господь говорит что даже если все выполните что вам повелено все равно говорите и считайте о себе, что вы негодные рабы. И мы тоже давайте будем так считать. Мы и так, конечно, негодные рабы, но мы часто забываем об этом, насколько мы негодные, вот, и постараемся об этом помнить. Больше будем помнить не о своих добрых делах, если милостью Божией что-то такое, как говорится, имеем, а о своих ошибках и о своих грехах. Да ჩვენც ასე ვთქვათ მივბაძოთ ამაში წმინდა დავით მეფეს ხო და თუნდაც რაიმე კეთილი საქმეც რომ გქონდეს ღვთის წყალობით რაღაც გაკეთებული ღმერთმა ქნას რომ
კეთილი საქმეების გარეშე არ დავრჩეთ, თუმცა ცოტა მაინც რომ გქონდეს, მაგრამ მაინც უპირველეს ყოვლისა უნდა გვახსოვდეს ჩვენი ცოდვები და ვთხოვოთ ღმერთს, რომ შეგვინდოს, შეგვიწყალოს, გაგწვინდოს და მოგცეს თავისი წყალობა აქ да საუკუნო ცხოვრება. Господь да благословит нас всех. Выслушай молитву. Нет, дома почитайте святые молитвы, почитаем по домам. В следующий